الجنان صورة هذا الإنسان ليتشرب بجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما ازدلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تأكل معانه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعنايات الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيعوا دلال شرف الأصل بوده وحبه ما أضطر لك وأنا بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu فجعلنا من الأخيار. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 من الأحياء. ويحيينا على تكوان بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 من الأخيار. نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهدها بهذه الدار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. وما الوى سوى ذاتي وأوصافي وحالتي ومن هدارة الأدوار. ربي فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله
وبارك عليه وعلى آله. فحين كربا ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، ومطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن ينظر عند وجهه أمة تانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وهدرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعه من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد، واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
وعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يسره الأد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مكعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله
آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin jamaah majlis Allah, langsung saja marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama, karena kebetulan yang semuanya hadir di bawah bimbingan dan beliau, kepada Mukarram wal Muhtaram Ustaz Abdullah Syafi'i. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi. Biar dapat ngajinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i man 'allamana masyayikhina wa 'allimina huquqi 'ala fid din wa jami'il ulama wal awliya wa syuhada salihin bi masyarikil ardi ila magharibiha bi bariha bahriha minan nujuba wan nujaba wal abdal wal awdal wal qais wa ila hadrati mu'allifi hadzal kitab al-syekh al-imam Muhammad Nawawi bin Umar wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati selaku sahibul bait, sahibul hajat Al-Mukarram Ustaz Mahmud beserta keluarga besarnya, semoga dalam keberkahan. Amin. Dan hadir bersama kita alhamdulillah Mukarram wal Muhtaram, orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Mamat, dan Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Murdana Zailani, dan juga Al-Mukarram Ustaz Murjani, dan para orang tua lainnya yang maafkan saya tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Mata'anallah bituli hayatihim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adama an-nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid darain amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatu sadisatu. Dan bermula maqalah yang ke-6 an Aliin, dari baginda Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, man kana fi talabil ilmi, bermula siapa saja orang itu adalah ia fi talabil ilmi, di dalam pencari ilmu. Kanat, maka adalah al jannatu fi talabihi, surga itu pencariannya. Jadi saudara nggak usah bingung, nggak usah. Bagaimana jalan anda ke surga? Lihat diri kita ngaji apa kagak? Kalau kita masih ngaji, berarti kita sedang jalan ke surga. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan bermula siapa saja itu adalah ia di dalam mencari maksiat. Maunya maksiat mulu, baik zahir maupun batin.
kanatin naru fi talabih, maka adalah neraka yang dia cari. Jadi kalau ada orang masih gegetun, emang belum gegetun aja kan gitu. Masih waya gini hari udah tua bangka masih doyan maksiat aja, maka itu orang sedang apa? Mencari neraka. Naudzubillah min dzalik. Maksudnya apa? Ay man istaghala fil ilmi nafi'i, siapa saja yang sibuk ia di dalam mencari ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu nafi'? Alladzi la yazuju lil balighil aqili, yang tidak boleh bagi orang yang sudah balik, yang sudah balik. Kemudian al-aqili juga berakal. Di sini ada nggak yang belum balik? Ada masih aja. Di sini ada nggak yang berakal? Nggak ada, berakal semua, cerdas semua. Banyak akalnya. La yajuzu, yang kagak boleh ilmu itu orang balik berakal, jahluhu tidak tahu. Jadi ada ilmu yang siapa saja yang sudah balik plus berakal nggak boleh nggak tahu. Ini udah dibahas di pertemuan kita Ustaz Murdana Mudzakkar Ihya. Tapi kesimpulannya apa yang disampaikan dalam rukun agama wajib tahu. Rukun agama ada berapa? 3. Islam, iman, ihsan. Itu wajib tahu. Bukan cuma wajib tahu, wajib ngamalin. Wajib ngamalin. Itu nggak boleh kagak, nggak ada tawar menawar. Islam dengan rukun-rukunnya, iman dengan rukun-rukunnya, dan juga ihsan. Kalau nggak tahu tuh makhluk, kebangetan katanya, kata ulama, kebangetan. Kemudian dikatakan di sini, maka orang yang kagak mau sibukin dirinya, dia biarin diarannya nggak tahu terhadap ilmu yang nafi' itu, karena fil hakikati, adalah di dalam hakikatnya talibanil jannati, itu orang yang masih ngaji aja tuh, yang ngaji, maka hakikatnya dia mencari surga, waliridhallahi ta'ala, dan kepada ridhonya Allah. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan adalah orang yang kehendaknya maunya maksiat, kana fil haqiqati, adalah dalam hakikatnya taliban linnari, mencari neraka, oleh suhutillahi ta'ala, dan murkanya Allah ta'ala. Jadi maksiat itu dosa, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita berbuat dosa besar, maka jatuhlah kita hukumnya fasik. Kalau kita melakukan dosa besar, jatuhlah hukumnya fasik. Apa itu fasik? Fasik itu yang tidak diterima kesaksiannya. Jadi kalau Anda melakukan dosa besar, maka jatuhlah hukum Anda sebagai fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang kesaksiannya nggak boleh diterima. Jadi kalau ente jadi bersaksi, nggak diterima kesaksian ente, karena ente fasik. Siapa mereka yang melakukan dosa besar? Apa dosa besar? Ninggal sholat. Ninggal sholat 5 waktu. Itu yang dohir nih. Mabok, alhamdulillah kita udah enggak ya. Judi, dosa besar tuh. Berzina, dosa. Ini yang dohir. Apalagi membunuh. Ini semua dosa besar. Ada kita lakukan, jatuhlah kita fasik. Sampai kapan? Sampai setahun. Kalau dia setahun nggak melakukan dosa besar lagi, maka hilang kefasikannya. Dia taubat beneran. Sampai setahun. Serem gak tuh? Kemudian apalagi namimah, adu domba. Apalagi hasud, dengki. Dengki ini dosa besar. Namimah, wagibah, ini dosa besar. Katanya ulama, siapa orang mampu meninggalkan gibah? Tahu gibah? Ngomongin siapa? Tuyul. Orang mampu meninggalkan gibah, dan mampu meninggalkan namimah, dan mampu meninggalkan hasud, maka itu lebih baik dari 1000 kali umroh. Katanya ulama. Orang mampu meninggalkan dengkinya,
Tahu dengki? Tahu ya? Awalnya gedeg, lama-lama dengki kalau dipiara. Kalau dipiara jadi apa? Dengki. Jadi kalau ketemu orang nyalah aja bawahnya. Karena hati dia apa? Darahnya mendidih. Entah karena kurang hormat, kurang perhatian, macam-macam sebabnya. Atau orang dapat nikmat, dia nggak suka orang dapat nikmat. Itu darahnya mendidih. Kalau dia nggak buru-buru obatin, jadi apa namanya? Hasud. Itu dosa besar. Bagaimana nggak besar itu dosa? Nabi kata, innal hasad ya'kulul hasanat. Dengki itu makan kebaikan. Ente sholat, kebaikan bukan? Puasa, sedekah, berakhlak sama orang, kebaikan. Itu semua bisa gugur, kata Nabi. Al-hasad ta'kul hasanat. Itu hasad bisa makan kebaikan kita. Enggak ada artinya ntar. Kama ta'kulun nar al-hatab. Seperti api makan, ada sisanya. Apa sisanya? Abu. Kepake nggak tuh abu? Nah, nggak kepake. Na'udzubillah. Dan dari mudah-mudahan Allah pelihara hati kita dari hasud. Sebab dia dosa besar, katanya ulama. Itu hasud, dia bisa lebih baik kalau kita bisa tinggalin tuh daripada 1000 kali umroh. Berapa juta kira-kira? Berapa juta kira-kira? 1 kali umroh berapa? 25 kali 1000 25 M. Sanggup segitu duit? Jadi mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita. Sebab ini bahaya. Ini kewajiban tiap orang, Pak. Imam Ghazali udah bilang, kewajiban tiap orang melihara hatinya sebagaimana dia pelihara zahirnya. Ini umpamanya kita ngundang raja, kata Imam Ghazali, rumah kita yang kita rapiin pagernya doang kita rapiin, kita cat gitu, kita hias. Tapi dalam rumah kita pakaian kotor di mana-mana, tai kucing di mana-mana gitu. Raja kita suruh masuk ke dalam. Kira-kira dia mau masuk nggak? Masuk nggak? Mau masuk. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu nggak ada guna lagi harta sama anak kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala, jumpa kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim. Nggak ada dengkinya, nggak ada ujubnya, nggak ada takaburnya. Kalau masih ada, besok kita mau muka yang mana? Mau kita ngadepin Tuhan. Bukan hamba saya ini, hamba nafsunya. Sampai gini hari dipiara apa? Nafsunya. Naudzubillah. Dia miara ayamnya dah, ya enggak? Gede bisa dijual. Jangan miara apa? Nafsu. Walhasil, ini semua buat kita, semuanya. Karena semuanya kita begitu. Besok kita jumpa kepada Allah Ta'ala. Dan katanya Allah Ta'ala, hari itu nggak ada yang selamat kecuali yang datang kepadaku dengan hati yang salim. Dan hati yang salim. Juga di hatinya nggak ada takut miskin. Nggak ada takut miskin. Ente dipecat kerjaan, yang mecat ente siapa ya? Allah bukan? Masih makan nggak? Ya, baru Cina takut ya. Yang ngasih makan Allah. Yang nggak boleh apa? Putus asa, nggak boleh putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan. Maka katanya ulama, orang yang masih kehendak maunya maksiat aja, dia piara dosanya yang zahir maupun yang batin, sejatinya dia sedang mencari neraka dan murkanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wal maqalatu sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh, satu lagi. An Yahya bin Mu'ad, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya, ma'asallaha karimun, kagak bakalan maksiat kepada Allah Ta'ala siapa karimun, orang yang mulia. Tahu siapa yang mulia di antara kita? Bukan yang ngomong, bukan tuan rumah, bukan. Yang mulia di antara kita orang yang gak mau maksiat kepada Tuhannya.
Siapa di antara kita yang mulia? Yang nggak mau maksiat kepada Allah Ta'ala. Mau kita selama kerja masih maksiat, kemudian disuruh berhenti, berarti ente harus bahagia karena ente bisa meninggalkan maksiat. Ya Allah, itu lebih baik dari apapun. Punya kesempatan untuk tidak maksiat. Selagi masih kerja di komunitas itu, kita nggak bisa ninggal maksiat. Begitu kita keluar, alhamdulillah, kita bisa ninggal maksiat. Mujahadah lagi, minta kepada Allah Ta'ala, kemudian kasih rezeki yang banyak. Amin. Yang gampang. Sebab apa? Orang mulia nggak bakal maksiat kepada Allah, katanya ini. Kata Yahya bin Mu'ad. Kemudian siapa itu karim? Karim itu ay hamidul fi'al, yaitu orang yang kelakuannya terpuji, ngomongnya terpuji, akhlaknya terpuji. Wa huwa man yukrimu nafsahu, orang yang memuliakan dirinya bittaqwa, dengan takwa, wal ihtirasi 'anil ma'asi, dan waspada dari maksiat. Waspada dari maksiat. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah wa taufik. Ya, jadi supaya kita jadi mulia, kuncinya satu doang padahal. Ente pengen mulia, kunci cuma satu. Apa itu? Jangan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan yang kecil-kecil maksiat yang kita Allah hapuskan. Allah gantikan setiap keburukan kita dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan yang masih belum mampu meninggalkan maksiat, semoga Allah cabut keinginan itu. Banyak malunya kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita diperbaiki. Allah bikin maslahat hati kita. Sebab kita besok bakal pulang kepada Allah Ta'ala. Dan kita nggak bakal bisa bawa apapun yang bisa menyelamatkan kita kecuali hati yang salim, hati yang selamat. Selamat dari takabur, dari ujub, dari dengki, dari berbagai hal penyakit-penyakit hati kita. Yang mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ya, sebenarnya kali. Enggak. Jazakallah khair, ucapkan kepada guru kita Mukarram Ustaz Syafi'i yang telah menyampaikan kajian daripada kitabnya. Insyaallah apa yang disampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan. Beliau katakan tadi, kalau pengen mulia kita berusaha, kita mujahadah untuk meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah sebelum kita tutup dengan doa, kita minta kepada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Haji Murdana untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanah, kemudian langsung dengan doa yang pertama oleh beliau, yang kedua oleh orang tua kita Al-Mukarram Haji Mamat. Kepada beliau kami persilakan, sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis yang penuh berkah ini. Amin. Majlis yang diisi oleh orang-orang yang tadi kita berdoa bersama. Allah menja'alna min khiyari ummati. Allah menja'alna min khiyari ummati. Allah menja'alna minal akhyar. Yang hadir di sini insya Allah adalah orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah.
Dan alhamdulillah terbukti terpilihnya kita bahwa kita mendapatkan butiran-butiran ilmu, nasihat, mau'izatul hasanah, serta kalam-kalam ulama salafun saleh yang kalau kita laksanakan, kita amalkan, insya Allah hidup kita dibahagiakan dunia dan akhirat. Diselamatkan oleh Allah, dimuliakan, dan lebih indah ya, daripada hidup orang-orang yang secara umum. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada Ibu ya? Ada dalam. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Mukarram bin Abdullah bin Haji Abdullah Syafi'i, wa ta'ala Allah bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumih, selaku guru tetap ya di Majlis Ta'lim Al-Ikhwan ini. Saya mohon maaf nih, Abang Da Ustaz Mahmud jarang nongol ini. Emang bulanan juga ya? Gitu. Udah bulanan jarang ya, jadi setahunan ini. Mudah-mudahan kita doain para guru kita, Ustaz Mahmud, kemudian Ustaz Murjani, kemudian bapak kita, orang tua kita, Bapak Muhammad, Bapak Haji Muhammad, juga tokoh masyarakat yang lain, asatidzah yang lain, hadirin semuanya, Sahibul Bait. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan rezeki yang barokah, yang berkah. Karena seingat saya ini Majlis Ta'lim lama banget tuh, luar biasa istiqomahnya, luar biasa. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa memang itu tadi kita termasuk insya Allah orang-orang yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya datang sini niatnya mau ta'lim, mau hadir aja ya, dengerin kalam guru kita, dan alhamdulillah beberapa banyak yang kita bisa amalkan, yang kita bisa simpan tadi. Memang ada satu yang perlu saya sampaikan yang menjadi merupakan secara pribadi pertanyaan, dan ini alhamdulillah ada jawabannya sih. Pernah kita dengar Kak, sering kita dengar, apalagi zaman dulu, pada zaman kolonial itu kita senantiasa orang Islam itu diidentikan dengan ibadah terus. Maksudnya urusan dunia jangan. Urusan dunia itu hina. Jadi orang Islam dikondisikan biar susah, biar membenci dunia sebenci-bencinya dalam pengertian yang tidak proporsional. Sampai-sampai ya dulu itu zaman kolonial, ini konteksnya zaman kolonial Belanda, sehingga sampai aksesnya sampai sekarang. Nah, ada satu hadis ternyata ini saya temukan, hadisnya riwayatnya Muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, ini Al-Fakir dulu agak sedikit salah paham mengartikan atau mengalihbahasakan ini, memahaminya. Tapi alhamdulillah ada satu penjelasan dari seorang ulama, Tuan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan dalam bentuk percakapan. Terjadi peristiwa ini pada saat beliau menjadi Ra'isul Qudat di Mesir. Beliau menjadi seorang pemimpin hakim di Mesir, yang mana kondisi ekonominya, kondisi kehidupannya itu luar biasa. Pada saat lagi sedang maju-majunya itu peradaban Islam, kaya. Kalau sekarang itu istilahnya ketua MA lah ya, ketua Mahkamah Agung. Nah, kemudian pada suatu saat Tuan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini keluar dari kantornya atau dari rumahnya. Dijelaskan beliau ketemu seorang Yahudi yang kondisinya 180 ya, apa 360 108 muter kalau 360 ya, pokoknya berbalik 180 ya. Maklum udah lama nggak sekolah. Kalau Tuan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu
kaya, maksudnya jabatannya, pakaiannya gitu mentereng, ya, namanya pejabat kan, pemimpinnya lagi. Nah ini orang Yahudi ini ya sederhana, kumal, kucel dan seterusnya. Kemudian dia suruh berhenti ini Tuan Imam. Kif ya Imam, berhenti. Nah, bawa ke Imam. Kemudian Imam berhenti, kemudian dia nanya Tuan orang Yahudi ini, wahai Imam, coba apa yang kau bisa jelaskan dari perkataan atau sabda Rasulmu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan itu tadi, al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa jannatul kafir. Itu dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, ya, dan surga bagi orang yang kafir. Apa maksudnya tuh? Padahal saya lihat gitu, engkau kaya raya, duitnya banyak, mengendarain kendaraan yang hebat. Kalau saya sepeda, engkau motor NMAX lah. Ya nggak begitu. Seandainya itu contoh. Atau jalan kaki gitu. Engkau berkuda, berkereta kuda, saya berjalan kaki. Engkau bajunya hebat, luar biasa, cakep, saya compang-camping. Engkau mungkin sudah kenyang, habis makan, saya belum makan. Nah itu buktinya, bagaimana itu penjelasannya hadis itu, kata beliau, kata dia. Dikomplain gitu. Ini ajarannya bagaimana sebenarnya? Artinya di dalam hatinya itu udah ada keinginan untuk mencari hidayah, mencari petunjuk, udah tertarik dengan agama Islam. Nah, dan orang-orang yang begini yang nantinya insya Allah akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di akhirat nanti luar biasa. Kemudian Tuan Imam jawab, oh gitu ya, baik-baik. Tentunya beliau punya jawabannya, tapi dipilih jawaban beliau yang paling cocok dengan keadaan pada saat itu. Karena beliau orang yang cerdas, alim, ulama. Apa yang beliau katakan? Wahai orang Yahudi, ente emang sekarang sedang susah, sedang sulit. Boleh jadi apa yang ente katakan tadi memang benar adanya. Tetapi kesulitan ente, kesusahan ente, kebelangsakan ente, kemelacinan ente, itu dibandingkan dengan siksaan di api neraka, siksaan di akhirat nanti dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau meninggal tetap dalam keadaan begini, dalam keadaan kafir, itu siksaan di dunia itu nggak ada apa-apanya. Kesusahan ente di dunia itu nggak ada apa-apanya. Maka itu diperbandingkan, diumpamakan sebagai surga karena masih dapat nikmat, masih dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat nanti wah boro-boro ente. Saking perbedaannya begitu besar antara kesulitan di dunia dengan kesulitan di akhirat. Nah ini yang kita nggak mau kan. Sebaliknya, apa yang kau lihat ada pada diriku berupa kebagusan, kecakapan, keenakan, dan hal-hal bagus lainnya dibandingkan dengan nikmat yang Allah sediakan, dan Allah siapkan di surganya nanti. Jika aku meninggal insya Allah dalam keadaan muslim, maka ini nggak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia ini sementara, fata morgana, tidak selama-lamanya. Dan kalau dibandingkan dengan nikmatnya di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berbanding. Karena itu aku, ya, dikatakan oleh Nabi kita mengatakan, bersabda bahwa kenikmatan ini ibaratnya kita masih di dalam penjara. Bayangin, di dalam penjara masih dibilang nikmat ini. Apalagi nanti ketika kita udah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Allah yang tersampaikan oleh guru kita, ya, dengan syarat tadi, dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah bahagiakan hidupnya di dunia, dan Allah sudah persiapkan juga buat kita tempat tinggal kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بأنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على جميع القبور المؤمنين والمؤمنات المسلمين وسمة سيدنا محمد خصوصا على ذكر Haji Andi bin Daris wa ila hadrati ruh Haji Amah binti Haji Tian wa ila hadrati Haji Ahmad Saleh bin Ketua Sajli Basilin Haji Abu Sama wa Usuli wa Furuhim. Kemudian Haji Suhanda bin Wadris, Haji Wira bin Wadris, Yahya Sanjaya bin Haji Saleh, Haji Salam bin Sajli wa Usulihim wa Furuhim sabili wa juma'in. Allahumma sawjalika minna ilaihim ونورا يسع ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل حجابا لهم من النار وشراء لهم من النار وحجابا لهم من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا حق وإلى الطريق المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya Rahman Rahim Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karumatil Fatihah iftah lana abwal khair wa jalil hadirina min ahsani alil khair. Ya farijal ham ya kasifal gham ya mal yabdi yakir wa yarah. Allahumma ya kafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya Rahman wa ya dafiyal bala ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai acara kita. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang sekalian kepada kami dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك
ورجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني